नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत एक सेहतमंद अते मजबूत भारत का मूल मंत्र है। कहा सानू भारत विच खेडां अते तंदुरुस्ती का सभ्याचार विकसित करना चाहिदा है। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री पद्धरी मीटिंग दौरान विस्तार, पेटेंट राहत, खेतीबाड़ी अते भोजन सुरक्षा वर्गे अहम मुद्दे विचारे जाने की संभावना। सुरक्षा दस्तियां ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा विच 3 अते कुलगाम विच 1 अतवादी नूं कीता ढेर। भारत अते दक्षिण अफ्रीका दीआं टीमां विचाले खेडी जा रही मौजूदा T20 कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का दूजा मैच अज कटक विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत एक सेहतमंद अते मजबूत भारत का मूल मंत्र है। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम विच स्वच्छ भारत तहत करवाए गए एक समागम विच केंद्रीय मंत्री ने झाड़ू लगा के लोगों को स्वच्छता का सुनेहा दिता। उन्होंने कहा कि जदों तक असी अपने शहर नूं साफ सुथरा नहीं बनाउंदे, बीमारियां साडे आले दुआले घुमदियां रहणगियां। सफाई अभियान च हिस्सा लैंदियां उन्हां सारिआं नूं कहा कि सानू आप भी सफाई रखनी पवेगी, तां ही साडा देश स्वच्छ होवेगा। केंद्रीय मंत्री आप पैदल मार्च करते हुए स्टेडियम पुजे, जिथे उन्हां लोकां नूं सफाई वल ध्यान देण दी अपील की। स्वच्छता की महत्ता ते जोर देंदे हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि NDA सरकार वालों शुरू की गई सफाई मुहिम नाल देश च काफ़ी बदलाव आया है अते लोकां दा स्वच्छता प्रति नज़रिया बदलिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है, जहां युवाओं में एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देखने को मिल रही है। लोग फिट इंडिया रन से और स्वच्छता कैंपेन से जुड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आज की युवा पीढ़ी जब जुड़ती है तो न केवल स्वयं बल्कि पूरे परिवार को जागरूक भी करती है, स्थानीय क्षेत्र में भी जागरूकता अभियान जोड़ती है और इस मुहिम को आगे ले जाने का काम करती है। केंद्रीय युवा मामलिਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ अनुराग सिंह ठाकुर ने इस तो ਪਹਿਲਾਂ हजरतगंज तो फिट इंडिया स्वच्छ भारत रैली ਨੂੰ हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस तो इलावा लखनऊ विखे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिडारियों ਅਤੇ नेहरू युवा केंद्र के मैंबरों ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय जदों देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो सानू भारत विच खेडां अते तंदुरुस्ती का सभ्याचार विकसित करना चाहिदा है। उन्होंने कहा कि सरकार खिडारियों नूं सारियां सहूलतां देण लई यतनशील है। खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने। ये मोदी सरकार के जो इनिशिएटिव है, चाहे वो टॉप स्कीम हो या खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके माध्यम से अच्छे इवेंट्स मिले, सुविधाएं मिली, प्रशिक्षण मिला और साथ ही साथ लाखों रुपए जेब खर्च के रूप में भी मिलता है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों में तो युवा आगे आ ही रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ भी जुड़ रहे हैं और इस अमृत काल में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं कि कैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करें और एक सशक्त भारत को खड़ा करें। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं केंद्रीय मंत्री ने देश विच हिंसा अते पत्थरबाजी दीआं विनाशकारी सरगर्मियां विच नौजवान शक्ति की गलत वरतों करन संबंधी घटनावां ते टिप्पणी करदिआं कहा कि यह मंदभागा है कि कुछ लोग देश के विकास विच रुकावट पाउण की कोशिश कर रहे हैं। जनेवा विच अज तो शुरू हो रही विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री पद्धरी मीटिंग दौरान भारत खुराक सुरक्षा के स्थाई हल का मुद्दा चुकेगा। इस दौरान विश्व व्यापार संगठन के काम का विस्तार, पेटेंट राहत, खेतीबाड़ी अते भोजन सुरक्षा, प्रस्तावित मच्छी पालन सबसिडी समझौता अते इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ते पाबंदी आदि महत्वपूर्ण मुद्दे विचारे जाने की संभावना है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि B नवनीत ने इस 4 दिना कॉन्फ्रेंस बारे दस्सिया कि यह कॉन्फ्रेंस विश्व व्यापार संगठन के डायरैक्टर जनरल अते कजाकिस्तान के राजदूत के संबोधन नाल शुरू होवेगी। सब तो पहला चुनौतियां सरलेख वाला सैशन शुरू होवेगा, जिस विच भारत भी हिस्सा लै रहा है।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 164 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ GST ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਧਰੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੰਗਲ ਰੌਕ ਆਰਟ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ। 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਲੂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲਫੈਂਡੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੋਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਰੋਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੋਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਗੈਲਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 3 ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ IG ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੁਨੈਦ ਸਿਰਗੌਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੰਗਰੀ ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 27 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੀਫਾ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 3ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਸ਼ੀਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ 9 ਮੈਚ ਡਰਾ ਰਹੇ। ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 5 T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।